स्टेशन करना चौक खुद करें। तमाम मुसाफिरों से इल्तमास है कि जीत खतरों से होशियार रहें। अपने बच्चों को जिंदगी भर की मजदूरी से बचाएं। पोलियो के 2 कतरे हर माह हर बार जरूर पिलाएं। शुक्रिया। कॉलोनी, अगला स्टेशन मिस्टर कॉलोनी। बराए मेहरबानी सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तमाम मुसाफिरों से इल्तमास है कि जीत खतरों से होशियार रहें। अपने बच्चों को जिंदगी भर की मजदूरी से बचाएं। पोलियो के 2 कतरे हर माह हर बार जरूर पिलाएं। शुक्रिया। ऊपर जी ऊपर ही आ जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए इनके मुताबिक सूबा भर के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा की गई। काफ़ी कारआमद और मुफीद वो प्लेटफॉर्म बना ताकि उसमें भी रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग होती थी। जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे वो हम NCOC को बताते थे। बड़े मौसर तरीके से सबको साथ लेकर चलने का जो तरीक़ाकार अपनाया, NCOC ने ये फोरम हमें मुहैया किया। मेरा ख्याल है कि आगे भी हम उसी के मुताबिक चलते रहेंगे। एक्सपेरिमेंट जो किया गया, जो कामयाबी साबित हुआ, ये शायद पाकिस्तान में पहले ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। पहले 100 दिन मुझे याद है, जिस दिन हुए तो उस दिन वज़ीर आज़म भी आए थे वहाँ पे, तो उनको मैंने बताया था कि 100 दिन में से एक दिन भी छुट्टी नहीं की है ये NCOC की पूरी टीम जो है। 100 में से 98 दिन हम लोग मिले थे, हफ्ते में 7 दिन मिलते थे। सिर्फ ईद के 2 दिन हमने वो मीटिंग नहीं की थी, लेकिन उन 2 दिन भी जो है NCOC की टीम काम कर रही थी। NCOC उस राह पर चल निकला जिसकी मंजिल मास्क ला लो, गर्मी नहीं लगेगी। सफर का पहला कोई गल नहीं, नहीं कुछ नहीं होता। एडी तंगी जरूर करनी है। पहले मरहले में सहारा फाड़ लगा लवाजमात होते हैं जिसमें थ्रूआउट द कंट्री ऐसे कंट्रोल्स और मैकेनिज्म यार कुछ और भी तो लेना यार। जिस तरह मुलाकात होती थी सारी, वो सब बात नहीं है। ऐसा ही
जो ऐसे ऐसे जी मेरे इधर आ गया ना ऐसे तो बाहर ही किधर है अपने डिपार्टमेंट आओ देख अंग्रेज ने लाइन के नाल सड़क नहीं बढ़ा यार ने साथ में सब ज्यादा साथ जाने हैं जो शास्त्र जो उधर प्रैक्टिस है ना हराम है और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे पहले बेटे सामान टुकड़ों फिर तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे हम फिर भी अच्छे होते रहे अगर जब ऐसा प्रोग्राम हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत से दोस्त हमसे भूल गए बरकत साहब भी और लोग थे जो देख के नहीं गए हेलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे हेलो अब ज़्यादा लंबी थोड़ी बात करने की बजाय मैं ये सारे दोस्त अपना एक दूसरे से अगर मेरे दोस्त को पता चल जाए और पुराने दोस्त को पता चल जाए तो उनका नाम क्या है कहाँ से कितनी नौकरी की और हमारे साथ क्या सारे दोस्त अपना करवाते ताकि ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਰ और ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਭ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ यार मैंने एडी एसी नहीं आ रही ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ पंजाबी ताल होएगा अपनी मामूली च क्योंकि बुल्ले शाह दे फकीर आ ਸਭ ਦਾ ਕਰਾ पंजाबी में सात जमाना बुल्ले शाह भी जानदा सी ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਰਾ ਉਰਦੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਐਮਐਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡੀਸੀਐਫ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀਐਫ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕਸੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 2012 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸੀਐਮਏ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਐਮਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝੇ ਇਹ ਮੌਲੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਏ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ हामिद मुस्तफा साहब के साथ जाते मोहम्मद अली साहब सीएम ने एलसी जो एलसी चले और सामने हकीम अरशद साहब ने ये हकीम साहब जड़े ने ये क्योंकि इन्हों के दादा जी हकीम सन और बड़े बागवान हकीम सन ये सारी फैमिली हकीम ही कहलाती जिन्हें हकीम शफीक साहब कहलाते इन्होंने भी दादा जी हकीम थे अहमद अली साहब पाकिस्तान वर्ल्ड तो पहले बड़े बड़े हकीम सन इन्होंने वालिद गिरामी सईद साहब भी मेरे भी साढ़े दोस्त सीधे दोस्त शाह साहब ने कामरान शाह साहब कामरान साहब डीसीएफ ਵਿੱਚ ਨੇ नहीं मैं सीएलए जा रहा सीएलए ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਨੀਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੀਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਡੀਸੀਐਫ ਤੋਂ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮਏਐਲਸੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਐਮਏਐਲਸੀ ਚ ਨੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸਵੇਂ ਕਲਾਸ नासिर इकबाल सी में ਅੱਛਾ ਨਾਸਿਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਰਵਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈਲਮਟ ਗੁਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈਲਮਟ ਰੱਖ ਸਰਵਿਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨਾ ਕੰਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ नेक्स्ट ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਿਆਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਾਰੂਕ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸਤਗਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਮ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਸਤਾਲੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ और ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ और इंसान दोस्त भी ने मालिक ताला ने इन्होंने इतनी मोहब्बत में ਹਾਜੀ ਸ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 31 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਇਹ ਸਭ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਣਾ ਉਹ ਦੇਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਘੱਟ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਰ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਿਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘਿਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਨਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਘਿਓ ਮੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਿਸਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਿਸਤਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਈ ਬੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਖਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਦਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੇ ਇਸ ਪਾਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰ ਮਿਲਦਾ ਡਾਕੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਬ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸੇਬ ਕੀ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੇਬ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੈंने कहा भैया 12 रुपये ला रहा है ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ 5-5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾ ਆਫਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਕਲ ਕਰੋ ਯਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਿਕਣਾ ਐਦੇ ਉਹ ਕੱਢੋ 10 ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ 20 ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗੇ ਚ ਸੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਬੈਠੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਧਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਨੇ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 4-5 ਹੱਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕੋਈ 10-15 ਵਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਮਦੀਨੇ ਲਗਾ ਆਣਾ ਭੱਜਾ ਲਗਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਾਗਮਾਨ ਚੌਕਟ ਟਾਈਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਹਿਬ वासर मैं पूछना थी कि जी साहब रिटायर हो गए आप ये रिटायर होने 5 साल हो गए। ये रिटायर नहीं हुए एंट्री की में ये सब रिटायर हो 2.5 साल हुए। ठीक है ਇਹ ਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। 1963 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਫਤਾਰ। ਇਹ ਪੀਟੀਐਨ ਦੀ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਡੀਸੀਐਫ ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮਏ ਚ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਫਤਾਰ ਨੇ 5-6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਦੱਸੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ 600 ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ 20ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਤਾਬ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਓ। ਚਾਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अच्छा शिमशाद जाफरी साहब निकल गए। शिमशाद जाफरी साहब तकरीबन 8 साल हो गए। अल्लाह ताला ने फजल करम नाल बड़े आइमत बंदे ने। डीसीएफ तो रिटायर होते बड़े बाकमाल बंदे ने, इंसान दोस्त आदमी ने, यारा दे यार ने। ते इन्हां दे सब तो ज्यादा क्लोज यार है ना वो शाह साहब, ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਦੋਸਤੀ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਜਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ ਕਫਾਇਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਲੋਕ ਸਨ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਆਲਿਮ ਬਾਅਮਲ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਂ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। थोड़ी सी तारीफ दसो कि जो आप लेके जाते थे साढ़े एक दिन में किसका प्रोग्राम होते था, कितने के उस्ताद के अरेंज करते थे। ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1990 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ 23 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 23 ਡਿਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅੱਲਾ ਲਿਖੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਯਾਦ ਰਾ ਡਿਸਟਰ ਚੁਕਣਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ सलामत रखे जी, शादोबाद रखे। मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा ही काम रखना चाहिए।
आप प्लेटा सारियां